ڈائریکٹر لائف سٹاک چولستان کی افسر شاہی بھرتیوں کے لیے تمام ضابطے بالائے طاق رکھ دیے، بغیر اشتہار کے 20 سے زائد ملازمین بھرتی، لاکھوں روپے کی ادائیگیاں بھی کر دیں۔ بعض اوقات کام چلانے کے لیے بغیر اشتہار بندے رکھنا پڑتے ہیں۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک کی پہلے تصدیق پھر تردید کر دی۔ نہیں، میری کو آپ کے ساتھ لڑائی تھوڑا ہے جی، میں تو ادھر سر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں اور حکم کریں۔ نہیں، میں نے کیوں آپ سے لڑائی کرنی ہے؟ میں لڑکا ہوں، عزت جیسی مجھے لڑکے کی فکر نہیں ہے، بوتے آپ ہو۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ کیوں لڑائی کرنی ہے جی؟ تو مہربانی کیجیے گا، عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں تو عزت کے ساتھ رہیں، یہ مت سوچیں آپ مجھے نہ کر کے آپ بڑے بن جاؤ گے۔ فردوس عاشق آوان کے بعد ایک اور سیاستدان کا بیوروکریسی سے پھڈا، مجھے رمضان بازار کا دورہ کیوں نہیں کرایا؟ مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی ایم پی اے خرم لغاری اسسٹنٹ کمشنر پر برہم، ایم پی اے خرم لغاری کی اے سی کو فون کر کے چڑھائی، دونوں کی آڈیو گفتگو منظر عام پر۔ اے سی نے کہا آپ لڑائی نہ کریں، جب چاہیں وزٹ کریں، مگر میں ناجائز کام نہیں کرتا۔ خوشاب میں پی پی 84 کی انتخابی مہم ختم، امیدواروں نے تمام دن ووٹرز کو خوب رام کرنے کی کوشش کی۔ کون مارے گا پی پی 84 کا میدان؟ فیصلہ 5 مئی کو ہوگا۔ 243 پولنگ سٹیشنز میں سے 43 حساس قرار۔ پی پی 84 خوشاب کے ضمنی انتخابات، 8 امیدواروں کے درمیان الیکشن ہوگا۔ پی ٹی آئی کے علی حسین خان، نون لیگ کے ملک معظم کلو، پیپلز پارٹی کے غلام حبیب احمد، کلعدم جماعت کے اصغر علی مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ اس کے علاوہ امجد رضا، اورنگزیب، عمران قیدر خان، الیاس خان آزاد بھی شامل۔ کمشنر اور آر پی او سرگودا کا ضلع خوشاب کا دورہ، ریٹرننگ آفیسر کے سب آفس کا دورہ کیا۔ پی پی 84 کے ضمنی انتخابات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دونوں افسران کا بیلٹ باکس اور دیگر سامان بحفاظت پہنچانے کے احکامات۔ خوشاب پی پی 84 میں ضمنی انتخابات، صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار خان اور ڈی پی او خوشاب محمد نوید کی رینجرز افسران سے ملاقات، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ رینجرز کے 520 جوان پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں گے۔ لیگی سابقہ ایم پی اے شمونہ بادشاہ کیسرانی کا نااہلی کیس، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ورثے میں ملنے والی جائیداد چھپانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ سپریم کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ قتل کے ملزموں کو ناجائز حراست میں کیوں رکھا؟ سی پی او ملتان انیکشن، سابق ایس ایچ او صدر شجاعت رحمت علی اور محرر ابراہیم کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس ایچ او نے گرفتاری درج کیے بنا 4 افراد کو غیر قانونی حراست میں رکھا تھا۔ ایم ڈبلیو ایم سی میں 2 کروڑ 33 لاکھ کرپشن کا معاملہ، کمپنی نے اینٹی کرپشن کو ریکارڈ فراہم کر دیا۔ سابق ایم ڈی انوار الحق اور ڈپٹی مینیجر عثمان خورشید کے بیانات بھی ریکارڈ۔ اپنے گھر کا خواب ہوگا شرمندہ تعبیر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ ڈیرہ غازی خان، میاں والی، سرگودا، خانیوال سمیت 4 تحصیلوں میں ہوگا کام کا آغاز۔ سستے گھروں کی تعمیر ہماری حکومت کی فلیگ شپ پروگرام ہے۔ میاں والی پپلا کے عوام کا ایک اور مطالبہ ہوا پورا، 60 کروڑ روپے کی لاگت سے پپلا کلور کوٹ سڑک بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان نے نوید سنا دی، 18 کلومیٹر 2 رویا سڑک 2 ماہ میں بنانے کی یقین دہانی۔ رحیم یار خان میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے انقلابی قدم، ضلع بھر میں 11 نئے کالجز بنیں گے، تمام کالجز کی فیزیبلٹی رپورٹس محکمہ تعمیرات کو بھجوا دی گئی۔ ایل پی جی صارفین کے لیے خوشخبری، قیمت میں مزید 27 روپے فی کلو کمی۔ ایل پی جی 100 روپے فی کلو ہو گئی، گھریلو سلنڈر 300، کمرشل سلنڈر 1250 روپے تک سستا ہو گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے کوششیں، جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت کو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے عارضی طور پر استعمال کرنے پر غور۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر کا نیو جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ، مختلف بلاکس، پارکنگ ایریا اور کانفرنس روم کا معائنہ کیا۔ سولر انرجی کے فروغ کی جانب ایک اور قدم، رائل سولر انرجی پاکستان اور لونجی سولر ٹیکنالوجی مابین 100 میگا واٹ کا ایم او یو سائن۔
तकरीब में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की खुसूसी शिरकत। कहा कि लोंजी सरोल सोलर और रॉयल सोलर के दरमियान मुआहिदा अहम संग मील की हैसियत रखता है। योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम की तकरीबात को सादा और मुख्तसर रखने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख मोहम्मद ताहिर की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम पर जुलूस नहीं निकले गए। मजालिस का एहतमाम भी SOPs के तहत करने की हिदायत कर दी। कोरोना वबा के दौरान एहतिकाफ का आगाज। मस्जिद में कम से कम अफराद को एहतिकाफ की इजाजत। 2 मीटर का फासला लाजमी करार। NCOC के SOPs जारी। नमाजी शब कदर और ईद पर जाए नमाज घर से लाएं। 3 फुट का फासला और वजू घर से करके आने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर। जनूबी पंजाब में 12 अफराद की जान निकल गई। मुल्तान और सरगोदा में 4, मियांवाली में 3 और रिजखान में 1 मरीज जाँ बहक। मुल्तान में सबसे ज्यादा 195 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। बहावलपुर में 63, सरगोदा 24, रिजखान 9 और रहीम यार खान में 8 नए केसेस रिपोर्ट। मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 17 अफराद की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुल्तान इंतजामिया इन एक्शन। 2 मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉक की गई 1370 चीनी की बोरियां बरामद। दोनों गोदामों को सील कर दिया। उधर कोटा 2 इंतजामिया की पुलिस की हमरा कार्रवाई। जखीरा की गई 500 बोरी चीनी बरामद। शहरियों पर लैया इंतजामिया को तरस आ ही गया। रमजान बाजारों में शहरियों को 1 की बजाय 2 किलो चीनी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का रमजान बाजार का दौरा। शहरियों की शिकायत पर इंतजामिया को हुक्म दे दिया। रमजान बाजार में इस वक्त शहरियों को रिलीफ न मिल सका। सरगोदा के रमजान बाजारों में भी महंगाई का तूफान। 100 रुपए में बिकने वाला केला 150 रुपए दर्जन में फरोख्त। लीमू भी 100 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। उधर मुल्तान में 3 रोज में चिकन की कीमत में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। कीमत 390 रुपए तक जा पहुंची। शहरी परेशान। जनूबी पंजाब में गंदुम खरीदारी मुहिम जारी। मुल्तान डिवीजन ने 4,14,060 मैट्रिक टन गंदुम खरीद ली। गंदुम खरीदारी का 64.8% हदफ हासिल कर लिया गया। रहीम यार खान में रमजान के बाद चीनी का बहरान पैदा हो जाएगा। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं शुगर मिल्स की जानिब से GST रजिस्टर्ड डीलर्स को चीनी का मखसूस कोटा दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड 2 डीलर जिला भर में चीनी की सप्लाई देने से कासिर है। GST रजिस्टर्ड डीलर्स की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। अदालत का केस की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी जानिब पेशी से कबल जहांगीर तरीन के घर अरकान असम्बली और कारकुनों की मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से की जाने वाली यकीन दहानी पर तबादला ख्याल। 25 अरकान असम्बली की शिरकत। जहांगीर तरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर दिया। तफ्तीश से नहीं डरता, इंसाफ होना चाहिए। मेरा केस क्रिमिनल नहीं। केस में FIA का कोई किरदार नहीं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी में अक्सर लोगों की हिमायत हासिल होने का दावा। बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की यजमान आमद। MPA चौधरी एहसानुल हक के हमरा वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। THQ अस्पताल और रमजान बाजार का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल ऑफिस में पौधा भी लगाया। डेरा गाजी खान में PHA के ऑफिस की तामीर शुरू। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने जनाब फैमिली पार्क में PHA की इमारत का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि PHA दफ्तर को 50 लाख लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मुल्तान में सिटी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च, रेंजर्स, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्ट और ट्रैफिक वार्डन स्क्वाड की भी शिरकत। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान के कयाम को यकीनी बनाना है। बोलने पे पाबंदी, लिखने पे ताजीरें, कैदोबंद की तकलीफें और शहादतें। इजहार राय पर बढ़ते सितम और इब्तला के दौर में आज यौम आजादी सहाफत। सिटी न्यूज नेटवर्क का सहाफियों को खिराज तहसीन।
तारीख है शाहिद पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। कलमों ने स्याही उगली है, तब ही तो आज उजाले हैं। हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है। तारीख में जिंदा रहते हैं, जब मौत हमें आ जाती है। और जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा रवायती मूढ़े। शिद्दत ने मूढ़ों की जगह प्लास्टिक कुर्सियों को दी थी। मूढ़े बनाने वाले परेशान। मुल्तान के 70 साला मोहम्मद सदीक 40 साल से मूढ़े बनाते हैं। मोहम्मद सदीक का कहना है कि एक दिन में 5 मूढ़े बनाता हूं, मगर अब गाहक नहीं मिलते।